परिवारां समेत हाज़री भर के गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करो जी। नाल ही नगर कीर्तन दे संबंध दे विच जे होर आप संगतां दे सज्जे दे उत्ते रागी जथे पहुँच रहे हैं। भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी हजूरी लागी दरबार साहब मंगलवार के दीवाना दे विच भी हाज़री लवाउणगे। उस उपरंत कथावाचक भाई हरपाल सिंह जी फतेहगढ़ साहब वाले वो सोमवार के दीवाना दे विच हाज़री लवाउणगे। सो हर रोज़ गुरबाणी का प्रवाह चल रहा है। आप सारिया संतां नूं बेनती करते हैं कि हर रोज़ शाम के दीवाना विच अपने परिवार समेत अपने बच्चों समेत हाज़री जरूर भरिया करो जी। आओ जथे के पासों शब्द कीर्तन सर्व करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। तुमरे शरण तुम्हारी आशा, तुम हे सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के बोले। आनंद गुण निधान, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। मिल मेरे गोबिंद अपना, नाम देहो अपना, नाम देहो। मिल मेरे गोबिंद अपना, नाम देहो अपना, नाम देहो। मिल मेरे गोबिंद अपना, नाम देहो अपना, नाम देहो। मिल मेरे गोबिंद अपना, नाम देहो अपना, नाम देहो। नाम बिना धृग धृग असने हो, नाम बिना धृग
स्नेहो। मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो, अपना नाम देहो। मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो, अपना नाम देहो। नाम बिना जो पहरे खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जो पहरे खाए, जो कुकर जूठन में पाए। जो कुकर जूठन में पाए, जो कुकर जूठन में पाए। जो कुकर जूठन में पाए। मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो, अपना नाम देहो। मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो, अपना नाम देहो। नाम बिना दृग दृग स्नेहो। नाम बिना दृग दृग स्नेहो। मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो, अपना नाम देहो। मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो, अपना नाम देहो। नाम बिना जेता ब्योहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम बिना जेता ब्योहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। 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 मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो, अपना नाम देहो। मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो, अपना नाम देहो। नाम बिना दृग दृग स्नेहो। नाम बिना दृग दृग स्नेहो।
ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਅਨਕਾਜ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਝੂਠੇ ਸਭ ਪਾਜ ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਲਾਵੇ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰ ਤੋ ਨਰਕ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਲਾਵੇ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰ ਤੋ ਨਰਕ ਜਾਵੇ 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 ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦ੍ਰਿਗ ਦ੍ਰਿਗ ਅਸਨੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦ੍ਰਿਗ ਦ੍ਰਿਗ ਅਸਨੇ ਹੋ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ हर का नाम जिन मन न आराधा चोर की न्याई जमपुर बांधा लाख अडंबर बहुत विस्तारा नाम बिना झूठे पासारा लाख अडंबर बहुत विस्तारा नाम बिना झूठे पासारा नाम बिना झूठे पासारा नाम बिना झूठे पासारा नाम बिना झूठे पासारा मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो अपना नाम देहो मिल मेरे गोबिंद अपना नाम
नाम देहो अपना नाम देहो। हर का नाम सोई जन ले कर कृपा नानक जिस दे। हर का नाम सोई जन ले कर कृपा नानक जिस दे। 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 मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो अपना नाम देहो। मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो अपना नाम देहो। नाम बिना दृग दृग असने। नाम बिना दृग दृग असने हो। मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो अपना नाम देहो। मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो अपना नाम देहो। अपना नाम देहो अपना नाम देहो। नाम बिना दुख पावै हर के। नाम बिना दुख पावै। नाम बिना दुख पावै हर के। नाम बिना दुख पावै। नाम बिना दुख पावै हर के। नाम बिना दुख पावै। नाम बिना दुख पावै हर के। नाम बिना दुख पावै। भगत बिना सहसा नह चूकै। भगत बिना सहसा नह चूकै। गुर एह भेद बतावै। नाम बिना दुख पावै हर के। नाम बिना दुख पावै। नाम बिना दुख पावै हर के। नाम बिना दुख पावै। राम शरण नहीं आवे।
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਸ ਬਿਸਰਾਵੇ। जोग जग ने फल ते मानो, जो प्रभ जस बिसरावे। जो प्रभ जस बिसरावे, जो प्रभ जस बिसरावे, जो प्रभ जस बिसरावे, जो प्रभ जस बिसरावे। नाम बिना दुख पावे हर, नाम बिना दुख पावे। नाम बिना दुख पावे हर के, नाम बिना दुख पावे। मान मोह दोनों को पर हर, गोविंद के गुण गावे। मान मोह दोनों को पर हर, गोविंद के गुण गावे। कहो नानक यह विद को प्राणी, जीवन मुकत कहावे। जीवन मुकत कहावे, 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 जीवन मुकत कहावे। नाम बिना दुख पावे हर के, नाम बिना दुख पावे। नाम बिना दुख पावे हर, नाम बिना दुख पावे। भगत बिना सहसा नह चूकै, भगत बिना सहसा नह चूकै। गुर एह भेद बतावे, नाम बिना दुख पावे हर, नाम बिना दुख पावे। नाम बिना दुख पावे हर, नाम बिना दुख पावे। नाम बिना दुख पावे हर, नाम बिना दुख पावे। नाम बिना दुख पावे हर, नाम बिना दुख पावे। वाहिगुरु 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 वाहे गुरु वाहे गुरु। आओ गुरु साध संगत जी, इतने को हाजरी प्रवान करना। कीर्तन करदियाँ, बाणी पढ़दियाँ बेअंत प्रकार दियाँ गलतियाँ भुल्ला चूका हो गई होणगियाँ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਰਸ ਭਰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ 6:50 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਐਜ਼ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇ ਸੁਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਫਾਇਰ। ਤੈਨ ਸ਼ਬਦ ਫੁਰਤ ਕੇ ਨੇ ਬਿਰਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋਢੀ ਸਿਫਤ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਾ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ। अब गुरु रामदास का मिली बड़ाई। अमृत सार विच जोत जगावे। अमृत सार विच जोत जगावे। सार विच जोत जगावे। अमृत सार विच जोत जगावे। बैठा सोडी पातशाह
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। 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 ਵਿਚੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਤਿਸੈ ਘਰ ਆਵੈ। ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। 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 ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਖਸਮ ਦਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾ। ਦਿੱਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਆਈ ਘਰ ਅਰਜਨ ਪੁੱਤ ਸੰਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਜਾਣ ਨ ਦੇ ਸੋਢਿਓ ਹੋਰ ਸੇ ਅਜਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾ। ਕਰੀ ਕੀ ਬਾਤ करे रहा। करी की बात करे रहा। अमृत
ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 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 ਸਾਰ ਡਿਠ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੋਲ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੋਲ ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਏ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾ ਡੇਠ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਡੇਠ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੋਲ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੋਲ ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਏ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਰ ਡੇਠ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਸਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਰਸ ਪਿਨਾ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 7:05 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ
ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ। ਤੋ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ, ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ, ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਤੋਰਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਥਾਪੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਵੇਕਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਝੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਦੂਰ ਖੇਤ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, 1-2 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੂ? ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਝੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਝੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਜਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਨ ਲੱਭੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਨ, ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੰਡਾ ਬੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਂ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਖਰਚੀ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਓ, ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਬੰਦ ਦਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਵਲੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ
ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਮਾਗਮ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮੇਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਜਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 7:45 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਬਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 530 649 7681 5306497681। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾ
तेरे कवन कवन गुण कह कह गा। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न साको, तुमरी महिमा महिमा बरन न साको। तू ठाकुर ऊच, तू ठाकुर ऊच भगवाना भगवाना। नानक नाम अमोल है, नानक नाम अमोल है, नानक नाम अमोल है, नानक नाम अमोल है। पूजस नाही हर हरे, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल, नानक नाम अमोल, नानक नाम अमोल। शास्त्र बहु सिमरती, शास्त्र बहु सिमरती, बहु शास्त्र बहु सिमरती, पेखे सर्ब टडोल, नानक नाम अमोल, नानक नाम अमोल। पूजस नाही हर हरे, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल, नानक नाम अमोल, नानक नाम अमोल, नानक नाम अमोल। पूजस नाही हर हरे, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल, नानक नाम अमोल, नानक नाम अमोल। बहु शास्त्र बहु सिमरती, बहु शास्त्र बहु सिमरती, बहु शास्त्र बहु सिमरती। सिमरती बहु शास्त्र सिमरती, देखे सर्व टडोल, देखे सर्व टडोल, नानक नाम अमोल,
ਕੋਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਕੋਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਕੋਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਜਪੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਭ ਦੇਖੈ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਸੋਏ, ਸਭ ਦੇਖੈ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਸੋਏ। ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਸਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ,
ਜਪੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸ਼ਟਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸ਼ਟਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। 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 ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਛਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਛਦਾ। ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਜਪੋ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਆਪੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ।
ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨ ਚੀਟੀ ਤੇ ਗੁੰਚਰ ਅਸਤੂਲਾ ਚੀਟੀ ਤੇ ਗੁੰਚਰ ਅਸਤੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਣੈ ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਿਸ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ ਕਿਸ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ ਕਹਿਣੇ ਕਥਨ ਨ ਭੀਜੈ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿਣੇ ਕਥਨ ਨ ਭੀਜੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਭਾਵੈ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ ਭਾਵੇ ਮੈਂ ਤੁਝ ਖਾਈਐ ਅਵਰ ਓਟ ਮੈਂ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਅਵਰ ਓਟ ਸਕਲੀ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਛ ਗੁੱਜਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿਛ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ 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 ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਸਰ ਜਪੋ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਜਪੋ ਤੇਰਾ
ਤਰਸ ਪਇਓਈ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तूने चल करता सोई, तूने चल करता सोई, तूने चल करता सोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तूने चल करता सोई, चल करता सोई, तूने चल करता सोई, तूने चल करता सोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। सर जपो तू जुग जुग एको सदा, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी।
तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जेवट अवर न कोई, तुझ जेवट अवर न कोई। आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जेवट अवर न कोई, तुझ जेवट अवर ना कोई, तुझ आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सोई, तू आपे करहै सोई, तू निश्चल करता सोई, निश्चल करता सोई, तू निश्चल करता सोई, तू निश्चल करता सोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। सर जप लो तू जुग जुग, तू जुग जुग सदा सदा तू एको जी। तुद आपे श्रेष्ठ साबे उपाई जी, तुद आपे सिरज सब कोई, तुद आपे सिरज सब कोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, जो जन नानक जन नानक गुण गावे, गुण गावे करते के जी, करते के जी। जन नानक जन नानक गुण गावे करते के जी, करते के जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, जप लो वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। विसरना ही दाता, विसरना ही दातार, विसर अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, अपना गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। नानक चाहे हो, नानक चाहे हो, नानक विसरना ही दातार, विसरना ही दातार।
बात सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे। तुझ बिन आवर ना जाना मेरे साहिबा, तुझ बिन आवर ना जाना मेरे साहिबा। गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे। विसरना ही दातार, विसरना ही दातार, विसर। कर कृपा तेरे गुण गावा जी, कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कर कृपा नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा जी, कर कृपा तेरे गुण गावा। कर हर कृपा तेरे गुण गावा। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया। जप लो तेरे भरोसे प्यारे, तेरे भरोसे प्यारे फूलह जो कह बारिक, फूलह जो कह बारिक, फूलह जो कह। तू हर पिता माया, तू हर पिता माया, तू हर पिता माया, तू हर पिता माया। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लगाया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लगाया। जप लो तेरे भरोसे, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लगाया। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखण हार दयाला, नानक घर के डोले। राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले हाँ आया दूरों चल के, हाँ आया दूरों चल के। आया दूरों। मैं तकी तो शरणाए जियो, मैं तकी तो शरणाए जियो, मैं तकी। मैं आशा रखी चित मैं आशा रखी चित मैं आशा। मेरा सबो दुख गवाए जियो, मेरा सबो दुख गवाए जियो, मेरा सबो। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार। राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार, राखो। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण। तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा। तेरे देह बुझाई, देह बुझाई, देह बुझाई, देह बुझाई। जी तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा।
सोई, तूने चिल करता सोई, तूने चिल करता सोई, तूने चिल करता सोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, 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 सदा तू एको, सदा तू एको जी। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, सदा तू एको जी, सदा तू एको जी। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕੁਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਪ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 8:40 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ 12 ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਪਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਟੈਗ ਤੋਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਟੈਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਜਥੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਢਾਡੀ 12 ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
नाम श्री वाहे गुरु जी। छेवें पातशाह जिन्हां ढाडियां नूं दिता सनमान। सोने मेरी पीरी वाले छेवें पातशाह जिन्हां ढाडियां नूं दिता सनमान। छेवें पातशाह जिन्हां ढाडियां नूं दिता सनमान। सोने मेरी पीरी वाले छेवें पातशाह जिन्हां ढाडियां नूं दिता सनमान। सजे सोना मखमली जोड़ा ओदी उंगली ते बाज सोहे हेठ नीला कोड़ा। होती दे तेरे नट सजे सोना मखमली जोड़ा ओदी उंगली ते बाज सोहे हेठ नीला कोड़ा। जदों नचदा मैदान वल्ले धावदा हो जदों नचदा मैदान वल्ले धावदा ओवे झांजरा दी तेरी शणकार। माता गंगा दे दुलारे छेवें पातशाह सोहे राजियां तो वध सत्कार। माता गंगा दे दुलारे छेवें पातशाह सोहे राजियां तो वध सत्कार।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਸੀਸ ਦੇ ਚੜਾਏ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋੜੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀਰ ਮੋਢੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਸੀਸ ਦੇ ਚੜਾਏ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋੜੇ ਆਏ ਜੱਟ ਨੱਥ ਅਬਦੁਲ ਹੈ ਜੀ ਖਾਵਿਆ ਜੱਟ ਨੱਥ ਮਲ ਅਬਦੁਲ ਖਾਵਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਦਸਤਾਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਕਾਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਕਾਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਕਾਰ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੱਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 81ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਣ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 44ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤੇ ਜਾਣੋ ਰਚਤਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਬੇੜਾ ਇਹ ਤਿਆਰ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਊ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਤੇ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ, ਤੋਟ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ ਅਤੁੱਟ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਖੋਜੀਏ ਲੱਭਣ ਦਾਤਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ ਪੜ ਛੱਡ ਗਏ ਚੋਰੀ ਕਈ ਨੇ ਚੋਰ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ
ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਪੁੱਜੀ ਦਾ ਜਪ ਸੰਗ ਤੇ ਹੋ ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਜਪ ਸੰਗ ਤੇ ਜੋਤ ਸੱਚਦੀ ਹੈ ਮਨ ਚ ਜਗਾਵਦਾ। ਪੜਿਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਆਵਦਾ। ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਲੈ ਬੰਦਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣੀ ਤਪਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਤਪਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ 1604 ਈਸਵੀ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣ ਜਾਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜੋ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਾਸਣ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਖਾਸਣ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਲੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਖਾਸਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਿਛੀ ਚਾਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਅਵਗਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੌੜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੌਮ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਆਓ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ।
ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੁਮ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥੜਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੌੜਾ ਲੰਬਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ 14 ਫੁੱਟ, 8 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਔਰ 7 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਉੱਠੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਪਹਿਰ ਢਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਲਿਆਓ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਰਕਾਬ ਦੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲਾਕੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਵਾਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਗੁਮਟਾਲੇ ਦੀ ਜੂਹ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੁਮਟਾਲੇ ਦੀ ਜੂਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਗਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਨੇੜੇ ਖਲੋਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਹ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਡਾਲੇ ਫਰਕ ਉੱਠੇ, ਤੇਗ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਆਕੜ ਭੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਜ ਨੇ ਖੰਭ ਫੜਫੜਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਡੋਰ ਢਿੱਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਜ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਦਰ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਬੈਂਤ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ
देश गुरुदेव ने जोश खादा खून गड़किया दिल दी दे अंदर खून गड़किया दिल दी दे अंदर कोई फेर मटाउण वाला होती वे बुझ जांदे जदों नकियां दे आंदा कोई फेर जगाउण वाला जदों रोंदे इतिहास दे पन्ने लोको आंदा कोई चुप कराउण वाला ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗੇਰੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 500 ਖੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਲੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲਦਾ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਸਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਾਈਆ ਆਇਆ। ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਵੇਂ ਦਾ। ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੀਰ ਬਣਾਈ। ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ, ਪਾ ਕੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲੈ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘੇ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਗਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੌਂਕੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਖੀਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਥੇਰਾ ਖੰਗੂਰੇ ਮਾਰੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਮਾਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਭਿਖੋਰੇ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਹੀ ਜੇ ਪਰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੱਪ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੰਘ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਧ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸੱਪ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੀਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਬੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੱਪ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ, ਵਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਸਾਥੀ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਮਟਾਲੇ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੋੜਦਾ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ ਛੱਡਿਆ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਬਾਜ ਲੱਭਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਜ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ, ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਆ ਬਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਫੜਿਆ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਬਾਜ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਓ, ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ, ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ?
ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 4 ਤਖਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ, ਲਾਹੌਰ, ਆਗਰਾ ਤੇ ਕਲਾਨੌਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓ ਸਿਪਾਹੀਓ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਕੁਲੀਜ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੁਲੀਜ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਰਹਿ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਲੀਜ ਖਾਨ ਨੇ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਕੁਲੀਜ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ 7000 ਫੌਜ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੌਣ ਅਕੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ। ਉਧਰੋਂ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ 7000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 25 ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਹ ਵਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ, ਆਈ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। 25 ਸਿੱਖ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਜਾਣ, ਉਹ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੌਲਾਦ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਹੌਸਲਾ ਢਾ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 25 ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ। ਉਧਰੋਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ 7000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਉਹ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਲਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਪਹਿਲੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਉਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ਉਡਾ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿਲਾ।
ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸੋਧ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋੜਿਆ। ਆਓ ਤੱਕੀਏ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ, ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਜਿਸ ਕਦਰ ਉੱਥੇ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵਾਰ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਰਨੈਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੌਸਲਾ ਬਤਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਲਾ ਬੈਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ
ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਪਏ ਪੇੜਾ ਵਾਂਗੀਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਭੋਗਿਆਂ ਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀ ਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਸ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਤੇ ਖਿਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਨਮੁਖ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਮਤੋਂ ਡਰ ਕਿਸੇ ਮੁਖ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਿਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਫੈਰ ਖੁੱਲੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਹੂ ਲੱਥ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਆ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਧਰੋਂ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੌੜਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਚੰਦ। ਇਹ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਖੇਮਕਰਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਖੇਮਕਰਨ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਚੰਦ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਮੋਹਰੀ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਆਇਓ? ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੋਪ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮਤ ਕਹੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਹਰੀ ਚੰਦ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਲੰਕਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਾਓ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰੋਗੇ ਕਾਹਦੀ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੋਛਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੋਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੋਛੇ ਦੀ ਘਾੜਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਲੀਤਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਾਤ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਟੋਭਾ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਚੱਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ। ਆਖਰ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਾਨਾ, ਇਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਲਸ ਖਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਮਸ਼ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਭਾਨਿਆ ਸੁੱਟ ਦੇ ਹਥਿਆਰ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਗੜਾ ਹੋ ਵਾਰ ਕਰ। ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਮਸ਼ ਬੇਗ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ 4 ਚਫੇਰੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਲਾ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਖਬਰ, ਇਧਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਡਾਲੇ ਫਰਕ ਉੱਠੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੁਖਲਸ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ 7000 ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤੇ ਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਾਉਣ ਫਟਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆੜਾ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ $100 ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਵੀ, ਵੀਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਚਾਲਕ ਜਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੱਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
माँ गुजरी ने दुनिया अंदर एक ऐसा पुत्र जनिया। माँ गुजरी ने दुनिया है अंदर एक ऐसा पुत्र जनिया। जिस दे जिहा नाम होया पिछे ते ना कोई अगे बनया। हर सुख दे कोलों दूर रहा ऐ पर दुख दे नेड़े। हर मजलूम लईओ जागते जालम सामे तणिया। जालम सामे तणिया। जेता समुंद सागर नीर भरिया। जेता समुंद सागर नीर भरिया। तेते औगण हमारे दया करहो किश मेहर अपावहो। डुबदे पत्थर तारे जीअना अगन बराबर तपै। जीअना अगन बराबर तपै भीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती। नमस्कार है दाता जी एक दास निमाणे दी। मन अर्ज ते कर दिओ पूरी आस निमाणे दी। वाह मेहर करो ता पिंगले भी चढ़ जान पहाड़ी ते। आउण बसंत बहारां जी कविता फुलवाड़ी ते। वाहिगुरू आउण बसंत बहारां जी कविता फुलवाड़ी ते। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच गुरु कीआं गुरसिख संगतां जुड़ बैठियां प्यार विच आओ। इस रात्रि दे दीवान विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते गुरगद्दी दे दिवस के संबंध विच दीवाना की हाजरी भर रही। गुरु कीआं गुरसिख संगतां प्यार विच आओ। रसना करो पवित्र गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला मेरे वीरां ने छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद पातशाह का पहला जंग तुहाडे सामने वो प्रसंग रखिया। गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह ने 4 जंगां लड़ियां ने ते 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 14 जंगां फतेह कीतियां ने। गुरु किरपा करे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस कौम विच गरीबां मजलूमां ਇਹੋ जी शक्ति भर दी है। अमृत पान करा के
ਜਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਫੜ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇਗ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖੋਪਰੀ ਲੁਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਵੱਟ ਮੁੱਛ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਲੱਥਦਾ ਜਨਾਬ ਦਾ, ਰਹੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਲਵੀ ਮਲਾਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੌਮ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਭੇਜਿਆ, ਮੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ। ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਬੇਸਵਾ ਨਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਹੁੱਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੰਗਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਖਬਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਲੱਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਉੱਥੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਠੋ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਦੋ ਸੂਰਮੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ। ਕੰਬੋ ਕੀ ਮਾੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਕਫ ਸਨ, ਦਲੇਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜ ਹੈ। ਕਬੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਦੀ ਤਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ। ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ। ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤਾ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤਾ। ਰਲਿਆ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਧਰਮ ਲਈ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ ਚੜ ਕੇ। ਜੋਟ ਨਗਾਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਪੰਜ ਛੱਡੇ ਜਕਾਰੇ। ਤੁਰ ਪੈ ਬੀਕਾ ਨੇਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੀਰ ਦਲਾਰੇ। ਰਲਿਆ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਧਰਮ ਲਈ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ ਚੜ ਕੇ। ਜੋਟ ਨਗਾਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਪੰਜ ਛੱਡੇ ਜਕਾਰੇ। ਤੁਰ ਪੈ ਬੀਕਾ ਨੇਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੀਰ ਦਲਾਰੇ। ਤੇਜ ਹਵਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈ ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਰਾਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕੋਈ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ। ਓ ਸੋਚਣ ਪੈਰੇ ਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੇ ਲਾਰੇ। ਤੁਰ ਪੈ ਬੀਕਾ ਨੇਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੀਰ ਦਲਾਰੇ। ਪਛਾਣੂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੱਗ ਢਿੱਲੀ ਕਰਕੇ। ਮਾਮਲਾ ਦੇਣਾ ਮੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਭਰ ਕੇ। ਓ ਪਿਉਂਦੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖੰਡੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਤੁਰ ਪੈ ਬੀਕਾ ਨੇਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੀਰ ਦਲਾਰੇ। ਨਿੰਬੂ ਟਕਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਵਾਂਗ ਖਰੋਟਾ।
ਸੱਚ ਸਿਮਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੋਟਾਂ। ਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਾਰੇ, ਤੁਰ ਪੈ ਬੀਕਾ ਨੇਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੀਰ ਦਲਾਰੇ। ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕਰਾਂ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਭਰ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੀਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੂਣਾ ਮਰ ਕੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਜੋ ਧਰਮ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨੇ ਕਾਰੇ, ਤੁਰ ਪੈ ਬੀਕਾ ਨੇਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੀਰ ਦਲਾਰੇ। ਇਸ ਬਟਾਲੇ ਜੋਧਿਆਂ ਕੋਈ ਬੁਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਐਸੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਜ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੋਣੀ ਜਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੁੰਗਾਰੇ, ਤੁਰ ਪੈ ਬੀਕਾ ਨੇਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਨੇਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੀਰ ਦੁਲਾਰੇ। ਪੁਕਾ ਲਿਆ ਜੋਧਿਆਂ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਮਾਇਆ ਥੱਲੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨੀ। ਓ ਦਮੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੜਾ ਗਿਣ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਰ ਪੈ ਬੀਕਾ ਨੇਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੀਰ ਦਲਾਰੇ। ਆਖਿਆ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੱਟਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੋਚੀਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਫੱਟਾ। ਓ ਭਾਜੀ ਪਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਛੱਡ ਲੈਣ ਉਚਾਰੇ, ਤੁਰ ਪੈ ਬੀਕਾ ਨੇਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੀਰ ਦਲਾਰੇ। ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜੋ ਚੌਧਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ। ਓ ਸਿਰ ਝਟਕਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ, ਸਿਰ ਝਟਕਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ, ਤੁਰ ਪੈ ਬੀਕਾ ਨੇਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੀਰ ਦਲਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਵਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਊ ਮਰ ਕੇ। ਆਉਂਦੇ ਲੰਬੜਾ ਦਾਰ ਜੋ ਕਰ ਦੇਣ ਨਤਾਰੇ, ਤੁਰ ਪੈ ਬੀਕਾ ਨੇਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਨੇਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੀਰ ਦੁਲਾਰੇ। ਪੂਰੇ ਭੇਤੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਜਾ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਭ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਕੇ। ਓ ਜੋਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਦੇ, ਜੋਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ ਦੇ ਢਾ ਦਿਓ ਮਨਾਰੇ, ਤੁਰ ਪੈ ਬੀਕਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਦੁਆਰੇ। ਨਿਰਾ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੜਾ ਫੋਕੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਦਸਮ ਦੇ ਵੀਰ ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਲੱਥੇ ਸੀਸ ਤੇ ਤੇਗੋਂ ਵੀ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੁਲੇ ਰੇਤ ਅੰਦਰ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ, ਕਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਰਹੂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕਾਇਮ ਮਸਤਾ, ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਦਾ ਚਮਕਦੀ ਰਹੂ। ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਦਾ ਚਮਕਦੀ ਰਹੂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਧਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कोई न जान तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुम रै सूतर धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण ध्याइया जे डिठा सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै करनाउ निधि आवे धाए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोला जी। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਚੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਹ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रैत। देग तेग फतेह बिरद की पैंज पंथ की जी। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, वसाहा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल। धर्म का जयकार बोलो जी। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ।
ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਆਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਆਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਭੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਪਏ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਵਾਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮਹਿ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਪਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮਹਿ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਪਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਰਹਾਉ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ। ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ। ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ। ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ। ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੇ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ। ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੇ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ।
तेह एह जुगत पछाने, नानक लीन भयो गोबिंद स्याम, ज्यों पानी संग पानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जय कहर कीरता किया करते का होए विचारो, तित कर गाओ सोहिला सिरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरपौ का सोहिला, हों वारी जिस सोहिला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभाले अनदेखे गादे उणहार, ते दान कीमत ना पावे तिस दाते कौन संवार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल, देह सज्जन सिसड़िया जो हो वै साहिब सियो मेल। कहार कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन, सदनहारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला। शे कहार शे गुर से उपदेश, गुर गुरे को वेस अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कहर राख उड़ाई तोय रहाओ। विश्वे चसिया कढ़िया पैरा, थिति वारी माँ होआ सूरज को रुतनेक। नानक करते के ते वेश। राग तन्हासरी महला पहला। गगन में थाल रवचन दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो, करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पाहु खंडना तेरी आरती। अनहता सौदबाजंत फेरी रहाओ, सहस तव नैन नन नैन है तो एकाओ। सहस मूर्त नना एक तो ही, सहस पद विमल नन एक पद। गंध बिन सहस तव गंध चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस पावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोवित मनो, अंदिनो मोहे आहे प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंका, होए जाते तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम करो नगर बो परया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मनहली मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडा उत्पुन वड्डा है रहाओ। साकत हर साध न जाणया, तिनंतर हूँ मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चलह चुवै दुख पावा है, जम काल सह है सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख बड़ वड्डा है। जन नानक नाम धार टेक है, हर नाम में ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बिनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। यहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे वसन सुहेला। औद कटै दिन सुरैना रे, मन गुर मिलका सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संशय मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिस है जगाए पी आवे, एहो रस अकत कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मन है वसेरा। निज कहर महल पाओ सुख सहजे, बाहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामि पुरख विधाते, पूरे नानक दास। मोको कर संतन की तूरे, अंतर जामे पुरख विधाते। श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे। मुख कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤਿਹਾਇ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ 16 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੁਖ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੋਲੇ ਕੰਠ ਉਠੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮ, ਰਸ ਕਾਸੋ ਸੁਖ ਠਾਕੇ ਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਨਾ ਦਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀਐ। ਆਪਣ ਵਾਰੀ ਸਭ ਸੇ ਆਵੇ, ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਲੁਣੀਐ। ਕੜੀ ਚਸੈ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੋ ਜੀਆ। ਨਾਨਕ ਸੁਰ ਨਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ। ਕਿਉ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਰਾਮ, ਸੇਵਕ ਪੂਰ ਕਰਮਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਲਿਆ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਲਿਆ। ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅੰਸ਼ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰਿਆ।
ਧਾਵਤ ਪੰਚ ਰਹਿ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਖ ਮਾਰਿਆ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਭਈ ਗੁਰ ਸਾਖੀ, ਚੀਨੇ ਰਾਮ ਕਰਮਾ। ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਪਤੀਣੈ, ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗਰੈ, ਚੂਕੀ ਅਵਮਾਨੀ ਰਾਮ। ਅਨ ਦਿਨ ਪੋਰ ਪਿਆ, ਸਾਚ ਸਮਾਨੀ ਰਾਮ। ਸਾ ਸਮਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਪਾਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਜਾਗੈ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਮਾਨੁਕ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀ ਪੁਲਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਪੋਰ ਪਿਆ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਮਿਹਾਣੀ। ਔਗਣ ਵਿਸਰਿਆ, ਗੁਣੀ ਘਰ ਕੀ ਆਰਾਮ। ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਾ, ਅਵਰ ਨ ਬੀਆਰਾਮ। ਰਵ ਰਹਾ ਸੋਈ, ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਿਨ ਜਲ ਥਲ ਤੇ ਭਵਨ ਕੜ ਕੜ ਥਾਪਿਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ। ਕਰਨ ਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰਾ, ਤਿਵਦ ਮਿਰ ਸਮਾਈ। ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਗੁਣੈ ਸਮਾਣੇ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਿ ਚੂਕਾ ਭੋਲਾ ਰਾਮ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲੈ ਸਾਚਾ ਚੋਲਾ ਰਾਮ। ਹਉਮੈ ਗੁਰ ਖੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਚੂਕੈ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੈ। ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਆਪ ਪਛਾਤਾ ਆਪੇ। ਪਈੜੇ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਛਪ ਤੇਣੀ, ਸੌਰੜੇ ਪਰ ਪਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ, ਚੂਕੀ ਕਾਣ ਰੁਕਾਣੀ। ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਭੁਲਾਵੜੀ ਭੁੱਲੀ। ਭੁੱਲ ਪੁਰ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਫਿਰ ਛੋੜੜੀ ਸੁਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਛੋੜੀ ਸੁਤੀ ਅਵਗੁਣ ਮੁਤੀ। ਤਿਸ ਧਨ ਵਿਦਣ ਰਾਤੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਵਿਗੁਤੀ। ਹਉਮੈ ਲੱਗੀ ਤਾਤੇ, ਉੱਡ ਰਹਾ ਚਲਿਆ ਫੁਰਮਾਇਆ। ਭਸਮੈ ਭਸਮ ਸਮਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀ। ਪੁਰ ਪੁਰ ਪਛੋਤਾਣੀ। ਸੁਣ ਨਹਾ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ। ਤੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸਿਅੜਾ, ਹਉ ਰੁਲ ਭਸਮੈ ਡੇਰੀ। ਹਉ ਰੁਲ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ। ਬਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਹੇ ਕੋਈ ਨ ਚਾਹੇ, ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਰਸ ਰਸਨਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸੰਗ ਨ ਸਾਥੀ, ਆਵੈ ਜਾਏ ਕਨੇਰੀ। ਨਾਨਕ ਲਹਾ ਲੈ ਕਰ ਜਾਈਐ, ਸਾਚੀ ਸਤਮਾ ਸਚਮਾ ਤੇਰੀ। ਸਾਜਨ ਦੇ ਦੇਸੜੀਏ, ਸਾ ਨੇੜੇ ਦੇਂਦੀ। ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ ਤਨ ਸਜਣਾ, ਮੁੰਦ ਨੈਣ ਭਰੇਂਦੀ। ਮੁੰਨ ਨੈਣ ਭਰੇਂਦੀ, ਗੁਣ ਸਰੇਂਦੀ। ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਾ ਪਿਆਰੇ। ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਨਾ ਜਾਣੋ ਵਿਖੜਾ, ਕਿਉ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਪਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲੇ ਬਿਸੁਨੀ, ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਰਾਖੇ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਮਹਾਰਸ ਫਲਿਆ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਸ ਚਾਖੇ। ਮੈਲ ਬੁਰਾਈੜੇ ਬਿਲਮ ਨ ਕੀਜੈ, ਅੰਦਰ ਤੜੀਐ। ਸਹਿਜ ਮਿਲੀ ਜੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮਿਲੀ ਜੇ, ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਸੁਮਾਣੀ, ਸਾਚੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਈ। ਮਨੁਖ ਆਵਣ ਜਾਣੀ, ਜਬ ਨਾਚੀ ਤਬ ਘੂੰਘਟ ਕੈਸਾ। ਮਟਕੀ ਫੋਰ ਨਰਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਪਛਾਣੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ, ਹਮ ਲਾਲਨ ਕੇ ਲਾਲੇ। ਗੁਰ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ, ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਪਾਲੇ। ਗੁਰ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਇਆ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤੂੰ ਤਾਰੇ ਤਰੀਏ। ਸਚਦੇਵ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਪ੍ਰਣਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਪਰ ਪੁਰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਸ਼ਬਦੇ ਰਵਰਿਆ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮੁਰਾਰੇ। ਗੋ ਰੂਪ ਮੁਰਾਰੇ, ਤ੍ਰਿਪਨ ਤਾਰੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਤ ਨ ਪਾਇਆ ਰੰਗੀ, ਜਿਨਸੀ ਜਨਤੀ ਅਪਾਏ। ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਪਰੰਪਰ ਆਪੇ ਸਾਬੂਤ ਆਪੇ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋ ਹੋਵੇ।
ਨਾਨਕ ਹੀਰਾ ਹੀਰੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹਾਰ ਪਰੋਵੈ ਗੁਣਾ ਗੁਣੇ ਸਮਾਣੇ ਮਸਤਕ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਸਤ ਸਾਧ ਸਮਾਇਆ ਚੁਕਾਇਆ ਮਨ ਜਾਣੋ ਸਾ ਸਾ ਪਛਾਤਾ ਸਾਚੇ ਰਾਤਾ ਸਚ ਮਿਲੇ ਮਨ ਭਾਵੈ ਸਾਚੇ ਉਪਰ ਅਵਨ ਦਿਸੇ ਸਾਚੇ ਸਾ ਸਮਾਵੇ ਮੋਹਨ ਮੋਲੀਆ ਮਨ ਮੇਰਾ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਨਿਰਾਰੇ ਨਾਨਕ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਣੀ ਜਮ ਲਿਆ ਹੱਥ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਕਰ ਖੋਜ ਲਹੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਥਾਨੋ ਮਨੁਖ ਨ ਪਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੋ ਦੇਵੇ ਸੈਦਾਨੋ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਸਦਾ ਤਾ ਵਰਦਾਨਾ ਅਮਰ ਅਜੂਨੀ ਅਸਤਰ ਜਾਪੇ ਸਾਚਾ ਮੈਂ ਚਰਣਾ ਦੋਤ ਉਚਾ ਪਤ ਲੇਖ ਨ ਲਿਖੀਏ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਮੁਰਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਸਾਚੇ ਰਾਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੀਏ ਤਾਰੀ ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਮਝ ਅਚੇਤ ਆਣਿਆ ਰਾਮ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਛਾੜੇ ਅਵਗੁਣ ਗੁਣੇ ਸਮਾਣਿਆ ਰਾਮ ਬਹੁ ਸਾਧ ਲਵਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਣੇ ਵਿਛੜਿਆ ਨੇ ਮੇਲਾ ਕਿਉਂ ਦੁਤਰ ਤਰੀਏ ਜਮ ਡਰ ਮਰੀਏ ਜਮ ਕਾ ਪੰਥ ਦੁਹਿਲਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਸਾਜ ਪ੍ਰਭਾਤਾ ਅਵਕਟ ਰੁਦਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਬੰਧਨ ਬਾਧਾ ਹਨ ਵੇ ਛੂਟੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੇ ਨਰ ਹਰੇ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਛੋੜ ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ ਰਾਮ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਸੇਵੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲਾ ਰਾਮ ਹਰ ਸਿਮਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਚਾ ਸਭ ਜਗਤ ਜਨ ਉਪਾਇਆ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਯਗਨ ਬਾਧੇ ਗੁਰ ਕੇਲ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਆਚਾਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ ਹਰਿਆਪ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪੇ ਸਦਾ ਸਖਾ ਸੈਨ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਖਾ ਸੈਨ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਜਪ ਜਪੇ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਰਹੋ ਝੂਠ ਨਾ ਖਾਵੇ ਰਾਮ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਹੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ਰਸਾਏ ਰਸ ਗਏ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰ ਹੈ ਤੈ ਲੋਕ ਦੀਪ ਗੁਚਾ ਸੁਭ ਚਾਨਣ ਪੰਜ ਦੁਖ ਸੰਘਾਰ ਹੈ ਪੈ ਕਾਟੂ ਨਿਰਭਉ ਤ੍ਰੇ ਦੁਤਰ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਸਾਰ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਹਰ ਸਿਉ ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਜਾ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਧਨ ਸੰਚ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਕਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉ ਪਜਾਣੇ ਮਹਿਲ ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਮਲ ਮਹਿਲ ਘਰ ਸੱਚ ਜਾਣੈ ਪਤ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਕਰ ਸਦਾਵੈ ਚੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਸੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗ ਜਪੀਐ ਹਰ ਜਸੋ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਬਿਨ ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਦਰ ਕਿਉਂ ਚੜੇ ਰਾਮ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਬਿਨ ਬੇੜੀ ਪਾੜ ਨਾ ਅੰਬੜੇ ਰਾਮ ਪਾਰ ਸਾਧਨੇ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਰਲੀਆਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛੋਤਾਵੇ ਕਰ ਦਇਆ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਸਾਚਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਪਾਵੋ ਨਾਨਕ ਪੈ ਪੇ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਸਮਝਾਓ ਤੁਖਾਰੀ ਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉ ਫਿਰ ਬਨ ਜੀਵੀਐ ਰਾਮ ਜਬ ਲਗ ਦਰਸ਼ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉ ਅਮਰਤ ਪੀਵੀਐ ਰਾਮ ਕਿਉ ਅਮਰਤ ਪੀਵੀਐ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਵੀਐ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਆਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਬਿਨ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦ ਉਸਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਗੁਣ ਰਸ ਰਮਾ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਿਓ ਸਚ ਨਿਤ ਵਾਰਾਮ ਪ੍ਰਿਓ ਚਵਾ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬਿਤ ਨ ਆਵੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਗਾਰ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਦਇਆ ਦਾਨ ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀਜੈ
ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਅਨ ਜਨ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਧਿਆਏ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਟੋ ਕਮਾਏ ਹਮ ਪਾਥਰ ਗੁਰ ਨਾਵ ਬਿਖ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੀਐ ਰਾਮ ਗੁਰਦੇਵੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਏ ਮੈਂ ਮੂੜ ਨਿਸਤਾਰੀਐ ਰਾਮ ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੂੰ ਅਗਮ ਵਡ ਜਾਣਿਆ ਆਪ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣੀ ਨਿਮਾਣਿਆ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਪਾਪ ਕਰ ਭਰਮੇ ਹੁਣ ਤੋ ਸਰਨਾਗਤ ਆਏ ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰਿ ਜੀਉ ਹਮ ਲਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਕਾਇਆ ਗੜ ਸੋਇਆ ਰਾਮ ਕਾਇਆ ਗੜ ਸੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੋਇਆ ਕਿਉ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਦੇਸਿਆ ਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਸਮਾਵੈ। ਤੁਕਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਤੁਮ ਧਿਆਵੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇ ਜਨ ਹੋ ਬਿਕਮਤਰਾ ਬਿਕਮ ਭਉ ਤਨ ਤਰਿਆ ਸਹੇਲਾ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰਬਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਭਾਏ ਚੱਲੇ ਤਨ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਰਣੀ ਤਰਾ ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਰੰਪਰਾ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮਥਾ ਤੂੰ ਕੜ ਕੜ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲਗ ਭਿਓ ਅਗਮ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਲਿਆ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਪੁਰਖ ਪੂਰੇ ਜਨ ਗੁਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗੁਣ ਰਵੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖਿਨ ਖਿਨ ਹਰ ਨਿਤ ਚਵੇ ਜਾ ਬਹਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਖੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਕਿਆ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ਗਮ ਥਾ ਤੂੰ ਘੜ ਘੜ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕੋਟ ਸਾ ਪਾਪ ਖਿਨ ਪਰ ਹਰ ਹਰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਪ ਦੋਗ ਸਭ ਬਿਨਸੇ ਜਨਮਾਂ ਚਿਤ ਕਰਾ ਦਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਸਫਲਿਓ ਸਭ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਜਿਨ ਗੁਰਬਚਨੀ ਸੱਚ ਭਾਖਿਆ ਤੇ ਤਨ ਅਨ ਜਨ ਬੜ ਪੁਰਖ ਪੂਰੇ ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਜਪ ਭਉ ਬਿਕਮ ਤਰੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹਰ ਆਪ ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਵੈ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਤਵੈ ਚੱਲਾ ਹਮਰੇ ਹਾਥ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਜਾ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾ ਹੋ ਆਏ ਮਿਲਾ ਜਨ ਕੋ ਤੂੰ ਹਰ ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਗਣਤ ਨ ਕਰਿਓ ਕੋ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਆ ਨਾਨਕ ਦਿਆਲ ਹੋਆ ਤਨ ਉਪਰ ਜਿਨ ਕਾ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਭਲਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਾਪ ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਵੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤਵੇ ਚੱਲਾ ਤੁਕਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਭ ਕਰਤਾ ਸੇਠ ਨਾਥ ਤੈਨ ਤੂੰ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਤੁਰ ਲੇਖ ਮਾਤ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸੁਆਮੀ ਤਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਦਿਆ ਤਨ ਕੇ ਪਾਪ ਇਕ ਨਮਕ ਸਭ ਲਾਥੇ ਜਿਨ ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਜਾਪਿਆ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤਨ ਦੇਖੇ ਹੋ ਪਿਆ ਸਨਾਤ ਤੂੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਭ ਕਰਤਾ ਸਿਸ਼ਨਾਥ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਭੂਪ ਸਭ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਧਣੀ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਹਰ ਮਨ ਚੀਤ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਮੁਕਤ ਕਣੀ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਹਰ ਤੇ ਮੁਦ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤਨ ਕੇ ਉਜਲ ਮੁਖਰ ਦਵਾਰ ਏ ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਜਨ ਪਏ ਸੇਲੇ ਆ ਰਾਗ ਲਿਏ ਰਖਣ ਹਾਰ ਹਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਨੋ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਬਣੀ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਭਰਪੂਰ ਸਭ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਤਣੀ ਤੂੰ ਥਾਂ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਹਰੇ ਕੋ ਇਕ ਰਵਿਆ ਵਨ ਤਰਨ ਤਰਾ ਪਵਨ ਸਭ ਸੇਠ
ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਵਿਆ ਸਭ ਚਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਤੇ ਸੰਖ ਗਣਤ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਸੋ ਧਨ ਧਨ ਹਰ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਉ ਕਰਤੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਦ ਚਵਿਆ ਤੂੰ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਏਕ ਅਰੇ ਕੋ ਏਕ ਰਵਿਆ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਸੰਖ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਮਿਲਾ ਜੇ ਕੇ ਮਤ ਗੁਰ ਹਾਥ ਤਿਸ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਟਿਕਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਟਿਕੈ ਦਿਕੇ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਪਉ ਪਾਵਨੀ ਹੋਈ ਮਨ ਭਾਗਿ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਮਨ ਪੈ ਪਾਰ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ ਭਾਉ ਪਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਲਾਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਸੰਖ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਤੁਕਾਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਨਾਵਣ ਪੁਰਬ ਵੀਚ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸ ਪਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰੀ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਿਆ ਗੁਰ ਦਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨ ਗਵਾਇਆ ਅੰਤਰ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸੀ ਜਨ ਮਨ ਦੁਖਨ ਮੈਂ ਬਿਨਸੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਵੇ ਵਿਨਾਸੀ ਹਰ ਆਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਬ ਕੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਲ ਖੇਤ ਨਾਵਣ ਗਿਆ ਨਾਵਣ ਪੁਰਬ ਵੀਚ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸ ਪਿਆ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਸਿੱਖਾ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਬਣੀ ਖਿਨ ਖਿਨ ਨਿਮਕ ਵਿਕਾ ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਬਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਸਭ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਜਿਨ ਦਰਸ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਤਨ ਆਪ ਹਰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੀਰਥੋ ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਰਨ ਅਰਥਾ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰਥਮ ਆਏ ਕੁਲ ਖੇਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਬ ਹੋਆ ਖਬਰ ਭਈ ਸੰਸਾਰ ਆਏ ਤ੍ਰੈ ਲੋਆ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤੀ ਲੋਕ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਸਭ ਆਇਆ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਤਨ ਕੇ ਕਲਵਗ ਨਾਸ ਗਵਾਇਆ ਜੋਗੀ ਦਿਗੰਬਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਖੜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਆ ਪ੍ਰਥਮ ਆਏ ਕੁਲ ਖੇਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਬ ਹੋਆ ਦੁਤੀਆ ਜੁਮਨ ਗਏ ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਕੀਆ ਜਗਾਤੀ ਮਿਲੇ ਦੇ ਭੇਟ ਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘਾਈ ਦਿਆ ਸਭ ਛੁੱਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਾਰਗ ਜੋ ਪੰਥ ਚਾਲੇ ਤੈਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਨਾਏ ਲਿਆ ਸਭ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਤੀਆ ਜੁਮਨ ਗਏ ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਕੀਆ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਆਏ ਸੁਰਸਰੀ ਤੈ ਕੌਤਕ ਚਲਤ ਪਿਆ ਸਭ ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸੰਤ ਕਨੇ ਆੜ ਨਾ ਦਮ ਲਿਆ ਆੜ ਧਾਮ ਕਿਸ ਪਿਆ ਨਾ ਬੋਲਕ ਜਗਾਤੀਆ ਮੋਹਣ ਮੁੰਦਰ ਭਈ ਆਈ ਹਮ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕਿਸ ਆਸ ਮੰਗੈ ਸਭ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੇ ਪਈ ਜਗਾਤੀਆਂ ਪਾਪ ਸਿਆਣਵੋ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਡਿਠਾ ਪਨ ਬੋਲ ਕਾ ਸਭ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਆਏ ਸੁਸਰੀ ਤੈ ਕੌਤਕ ਚਲਤ ਪਿਆ ਮਿਲ ਆਏ ਨਗਰ ਮਹਾਜਨਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਗਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁੱਛ ਸਿਮਰਤ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਆਇਆ ਦੇਹੀ ਨਗਰ ਕੋਟ ਪੰਜ ਚੋਰ ਬਟਵਾਰੇ ਤਨ ਕਾ ਥੋ ਥਿਓ ਗਵਾਇਆ ਈਤ ਪੁਰਾਣ ਨਿਤ ਪੁੰਨ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਤ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆਏ ਨਗਰ ਮਹਾਜਨਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਓਟ ਗਈ ਤੁਕਾਰੀ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਲ ਕਮਾਈ ਲਾਲਣਾ ਗੁਰ ਮਨ ਦੀਨਾ ਸੁਣ ਸਭ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਨਾ ਇਹੋ ਮਨ ਭੀਨਾ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਮਰਾਰਾ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਠਾਕਰ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲੋ ਪਾਰਾ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਇੱਕ ਦੀਨਾ ਦਿਓ ਦਰਜ ਨਾਨਕ ਬਲਿਆਰੀ ਜੀੜਾ ਬਲਬਲ ਕੀਨਾ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਖਨੀਏ ਵੰਝਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਨਿਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖ ਜੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਨੀਜੇ ਤੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਪੀਵਾ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਰ ਕੇ ਤਾਈ ਜਿਉ ਚਾਤਰ ਕੋ ਅੰਧੇਰੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜੀੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਹਿ ਸੋ ਮਿਤਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਹਿਤ ਚਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਸਗਲ ਰੰਗ ਬਣ ਆਏ ਸੋਈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜੇ ਹਾ ਤੂੰ ਫਰਮਾਏ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਜਿੱਤਾ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜੀੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੋ ਦਿੱਤਾ
निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सदगुर टाक लिया मोह पापी पर्दा। टाकन हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते, अविनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बदाते। और तद कह न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का। नानक दाता कह बलिहारी, मिलै नाम नाम हर निमका। केदारा महला चौथा घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन राम नाम नित गाविय रे। गम गोचर न जाइय लिखिया, गुरपूरा मिलै लिखाविय रे। रहो जैसे आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तै जन को हर लिव लाविय रे। सबको भगत करे हर केरी, हर भावे सो थाय पाविय रे। हर हर नाम मोलक हर पै, हर देवता नाम ते आविय रे। जैनू नाम दे मेरा स्वामी, ते लेखा शब छुड़ाविय रे। हर नाम औराधै से तन जन कहिए, तन मातक भाग तुर लग पाविय रे। तन देखे मेरा मन विकसै, ज्यों सुत मिल अंत गल लाविय रे। हम बारक हर पिता प्रा मेरे, मुको दे मती इज्जत हर पाविय रे। ज्यों बसरा दे गौ सुख मन, त्यों नानक हर गल लाविय रे। केदारा महला चौथा घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर हर गुण कहोरे। सतगुरु के चरण धोए धोए पूजो, इन बिद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहो काम क्रोध लोभ मोह मान विखे रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सा संगत कीजै हर गोष्ठ, साधु स्यों गोष्ठ हर प्रेम रसायन। राम नाम रसायन हर राम नाम, राम रमो रे। अंतर का विमान जोर तू किछ किछ जानता, एहो दूर करो आपन गौरे। जन नानक को दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। केदारा महला पंजवा घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई सतसंग जागी। प्रै रंग देखे जपती नाम निधानी, रहो दर्शन प्यास लोचन तार लागी। बिजली त्यास वडानी, अब गुर पायो है सह सुखदाय दर्शन। एक मन लवटानी, देख तुम उधर है समन पुजो। नानक प्रै अमृत बाणी। केदारा महला पंजवा कर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दीन बिनो सो दयाल हो पंचदा। तीन दोखी एक मन नाथ नाथ, राख हो कृपाल रहो। अनक जतन गवन करो, हट कर्म जोग ध्यान तरो। पाप सगल कर हरिओ नह नह उठै विकराल। शरण बंदर करना पते, पव हरण हर 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 हरे। एक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसरो। उधरे परम मोह सागर, लग संत ना पग पाल। केदारा महला पंजवा घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, शानी आयो नाथ निधान। नाम प्रीत लागी मन भीतर, मंगन को वरदान। रहो सुखदाई पूर्ण परमेश्वर, कर कृपा राखो मान। जो प्रीत साधु संग स्वामी, हर गुण रसन बखान। गोपाल दयाल गोविंद मुद्र, निर्मल कथा ज्ञान। नानक को हर कह रंग, रागो चरण कमल संग ध्यान। केदारा महला पंजवा। हर के दर्शन को मन चाहो, कर कृपा सत्संग मिलाओ। तुम देवो अपना नौ राओ, करो सेवा संत पुरख प्यारे। जत सुनिए तत मन रसाओ, बारी फेरी सदा कमाई। कवन अनूप तेरो ना उठाओ, सर प्रत पालै सगल संभालै। सगलिया तेरी साओ, नानक प्रभु पुरख बधाते। घाट घाट तुझे दिखाओ। केदारा महला पंजवा। प्रभ की प्रीत प्यारी, मगर मने मैं चितवो। आशा नैन उतार तुहारी रो।